ओम शांति। तो इसे तो अभी नया साल चालू होने वाला है, ये 2024 विदाई लेने वाला है। तो इस नए साल में हमें क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम बाप समान बने, संपूर्णता के तरफ जाए। क्योंकि आज के भट्टी का लक्ष्य है संपूर्णता की तरफ बढ़ते कदम। तो हम कौन से कदम धारणा में लाए जो हम संपन्नता के नजदीक जाए। అంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ నెల జరుగుతూ ఉంది కదా, పాత సంవత్సరం అయిపోయి కొత్త సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతూ ఉన్నాము. మరి కొత్త సంవత్సరంలో మనం ఏం పురుషార్థం చేయాలి? మన లక్ష్యం ఏమిటి? సంపూర్ణం అవ్వాలా, బాప్ సమాన్ అవ్వాలా లక్ష్యం కదా. మరి ఆ బాప్ సమాన్ పొందాలి, సంపూర్ణం అవ్వాలి అంటే మనం ఏం అడుగు ముందుకు వేయాలి? మన పురుషార్థం ఎట్లా ఉండాలి కొత్త సంవత్సరంలో? क्योंकि हमारा दो लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, संगम का लक्ष्य है संपूर्ण बनना, बाप समान बनना, निराकारी बनना, अशरीरी बनना। इसी से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। అంటే మనకి లక్ష్యం రెండు రకాలుగా ఉన్నది. ఒకటి సంగమ యుగంది, రెండు భవిష్యత్తుది. సంగమ యుగం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే కర్మాతీత అయ్యేది, సంపూర్ణమయ్యేది, బాప్ సమాన్ అయ్యేది, నిరాకారి అశరీరి అయ్యేది. ఇవన్నీ కూడా సంగమ యుగం యొక్క లక్ష్యం అన్నమాట. దీనికోసం మనం ఏం పురుషార్థం చేయాలి? क्योंकि अब समय को सभी देख रहे हैं। बाबा ने तो संगम का 100 साल दिया था, 88 साल लगभग पूरा होने जा रहे हैं। अब समय हमारे पास बहुत कम है, तो चेक करो क्या बाप समान मेरे अंदर संस्कार हैं? क्या आज मेरा शरीर छूटेगा तो क्या मैं संतुष्ट हूँ? जो मैंने देवताओं के समान बनने के संस्कार मेरे अंदर हैं, अब इसलिए नहीं है तो अब इस 2025 में 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना। అంటే సమయాన్ని ఒకసారి చూడండి. బాబా చెప్పారు సంగమ యుగం యొక్క సమయము 100 సంవత్సరాలు. 100 సంవత్సరాలలో 88 సంవత్సరాలు సంగమ యుగం అయిపోయింది. బాకీ ఇంకా ఎంత సమయం ఉన్నది? 12 సంవత్సరాల సమయం అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నది. మనం ఎంత పురుషార్థం చేయాలి? ఇప్పుడు ఎంత స్పీడ్గా పురుషార్థం చేయాలి? ఎట్లా పురుషార్థం చేసేది? మనం చేరాల్సింది ఇంకా ఎంత ఉన్నది? ఈ కొంచెం సమయంలో మనం ఎట్లా దాన్ని పొందేది? 25 ఇప్పుడిప్పుడు జ్ఞానంలో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మరి ఎట్లా పురుషార్థం చేయాలి? ఆ విధానం చెప్తారు అన్నయ్య. अगर मुझे बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो एक 5-6 कदम जो अगर ये 5-6 बातों के ऊपर आप अच्छी तरह अटेंशन देंगे, आपके अंदर बहुत अच्छे जो आप इतना दिन नहीं किया वो कर पाएंगे। ఈ కొంచెం సమయంలో మనము బాప్ సమాన అయ్యే పురుషార్థం చేయాలి అంటే ఒక 5-6 స్టెప్పులు అడుగులు అన్నయ్య చెప్తారు. ఈ 5 అడుగులలో మనము పురుషార్థం చేసినాము అంటే మనం చాలా ఈజీగా బాప్ సమాన స్థితిని పొందుకోవచ్చు. तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बने, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया, तो हमें भी यही पुरुषार्थ करना है। हमें कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना। जो हमारे मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, उसको ही करना है। బ్రహ్మ బాబా శివ బాబా సమానమయ్యే దానికోసం ఏం పురుషార్థం చేసినారు అవే చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ అన్నయ్య కొత్తగా ఏమీ చెప్పటం లేదు. బ్రహ్మ బాబా ఏం పురుషార్థం చేశారు, మమ్మ ఏం చేశారు, దాది వాళ్ళు ఏం పురుషార్థం చేశారు, వాటి గురించే చెప్తారు. ब्रह्मा बाबा ने संपन्न बनने के लिए अशरीरी का अभ्यास, आत्माभिमानी का अभ्यास, विधेयी बनने का अभ्यास किया। संपूर्णता का पहला कदम है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, आत्माभिमानी बनना, निराकारी बनना।
మొట్టమొదటి అడుగు ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ బాబా బాప్ సమాన్ అయ్యే దానికోసం అశరీరీ స్థితిని అభ్యాసం చేసినారు. అశరీరీ అవ్వాలి, ఆత్మాభిమానిగా అవ్వాలి, విదేహీ స్థితిని పొందాలి, నిరాకారి అభ్యాసం చేయాలి. మొట్టమొదటి స్టెప్ ఇదన్నమాట, అశరీరీ స్థితిని పొందేది. इतना ही नहीं, हमने खुद अपनी दादियों को देखा था. ये अभी जो मुरली आप लोगों ने सुनी होगी 2005 की, अभी इसी सीजन में जो हुई कुछ दिन पहले 30 तारीख को चली, हमने देखा ये बाबा की दादियों ने भी सुनी थी मुरलियाँ, हम लोगों ने भी सुनी. लेकिन दादी ने उस मुरली को सुनने के बाद उसके अंदर बाबा ने एक ड्रिल बताया था, अशरीरी की ड्रिल 10 बार करो, 5 बार करो, बार बार करो. तो दादी का विचार सागर मंथन चला. वो साउंड वाले रवि भाई को बोलते, रवि तुम ये बताओ, तुम ये अशरीरी बनने के लिए कुछ ड्रिल चालू करो, कुछ हर घंटे में गीत बजाओ. और दादी ने गीत बजाना शुरू किया. दादी उस मुरली को सुनते सुनते कुछ समय के बाद, लगभग 1-1.5 साल के बाद संपन्न बनी और आप छोड़ के चली गई. और दादी जब शरीर छोड़ने से पहले 3 महीना तो दादी ने आंखें बंद कर दी. బ్రహ్మ ఇప్పుడు దాది వాళ్ళు బాబా చెప్పిన మురళీనే వింటూ ఉండేవాళ్ళు, మనం కూడా బాబా చెప్పిన మురళీలే వింటూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే దాది వాళ్ళు ఆ మురళీలు విన్నప్పుడు ప్రతి మురళీలో బాబా అశరీరిని అభ్యాసం చేయండి, నిరాకారి స్థితిని అభ్యాసం చేయండి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా. దాది ఒకరోజు సంకల్పం వచ్చింది, ఇది ఒక డ్రిల్ తయారు చేస్తే బాగుంటుంది అని. రవిభాయిని పిలిపించి దాది చెప్పినారు, ప్రతి అర్ధగంటకి ప్రతి గంటకి ఒక డ్రిల్ తయారు చేయండి, ఆ డ్రిల్లో అందరూ అభ్యాసం చేయాలి అశరీరీ స్థితిని, నిరాకారి స్థితిని అని దాది స్వయంగా గుల్జార్ దాది ఈ ప్రోగ్రాం చేసినారన్నమాట. అయితే దాది వాళ్ళు ప్రకాష్ మణి దాది ఈ ప్రోగ్రాం ఇచ్చినారు. సెంటర్స్ అందరికీ కూడా, బ్రాహ్మణ పరివారానికి అందరికీ కూడా ఈ డ్రిల్ చేయమని ఆదేశం వచ్చిందన్నమాట. అయితే దానికి అది ఆ ప్రోగ్రాం అయిన తర్వాత 1 సంవత్సరానికి 2 సంవత్సరాలకి దాది ప్రకాష్ మణిజీ శరీరం వదిలేసి వెళ్ళినారు. అయితే దాది శరీరము వదిలేకి ముందుగా ఇది ఎంత అభ్యాసం చేసినారంటే, శరీరం వదిలే ముందు దాది 3 నెలలు పూర్తిగా అశరీరి స్థితి, అవ్యక్త స్థితిని పూర్తిగా అనుభవం చేసినారు వాళ్ళు. मुझे चांस मिला था दादी के पास में, लगभग 10 साल तक रात को 8:30 बजे डेली मैं दादी के पास जाता था, क्योंकि कल क्या भोजन बनने वाला उसका मेनू दादी देती थी. लेकिन दादी ने जब जैसे ये मुरली सुनी, दादी बहुत उपराम हो गई. अब हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, जो बाबा ने ड्रिल, तो दादी आंख बंद करके ड्रिल करती रही. तो जब हम जाते थे तो मुन्नी बहन बैठती थी, दादी देखो ये कौन आया, देखो ना, आंखें खोलो. दादी आंखें बंद करके कहती थी, हाँ ये मुझे पता है भंडारे वाला आया है, तो ये बनाओ, ये बनाओ. आंख बंद करके सारा कारोबार चला है. ప్రకాష్ మణి దాది దీన్ని ఎంత బాగా అభ్యాసం చేసేవాళ్ళంటే, రోజు రాత్రి భోజనాలు అయిన తర్వాత అన్నయ్య దాది దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే అన్నయ్య కిచెన్లో సేవ చేసేవాళ్ళు కదా, రేపు ఏమేం చేయాలా, టిఫిన్ ఏం చేయాలా, కూరలు ఏం చేయాలా అడిగేదానికి దాది దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఇదే చూసినారు, దాది ఎప్పుడు టైం దొరికినప్పుడల్లా, కూర్చున్నప్పుడల్లా అశరీరి స్థితిని అభ్యాసం చేస్తుంది. మురళీలో బాబా చెప్పినారు, అశరీరి బాప్ సమాన్ అవ్వాలి, అశరీరి స్థితిని అభ్యాసం ఇది బాబా మురళీలో చెప్పిన కాడి నుంచి దాదీకి అదే లగన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ యొక్క సేవ దీని నుంచి కూడా అతీతంగా అయిపోవాలి అని అది ఎక్కువ అభ్యాసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే అన్నయ్య అట్లా దాది ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు దాది సెకండ్ టైం దొరికిన అశరీరీ స్థితిని అభ్యాసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అశరీరీ స్థితిలో ఉన్న ఇప్పుడు పక్కన మోహిని బేని వీళ్ళు ఉంటారు కదా, దాది ఎవరు వచ్చారు మీ ముందు చూడండి అని అంటే కళ్ళు మూసుకొని నాకు తెలుసు ఇట్లా ఇది బండారం సంభాళన చేసే భాయి ఆయా హే అని చెప్పినారు దాది. तो कहने का मतलब आज दादियाँ भी संपन्न बनी. गुलजार दादी को एक दिन मैंने ऐसे पूछा था, दादी जी
अभी भी कुछ साल पहले दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? दादी कहते मैं अशरीरी रहने का पुरुषार्थ करती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ, अगर मुझे संपन्न बनना है इस अशरीरी बनने के ऊपर धूल लगा दो इस साल में। గుల్జార్ దాది దగ్గరికి వెళ్ళినారు అన్నయ్య. గుల్జార్ దాదీని అడిగినారు, దాది మీరు ఏం పురుషార్థం చేస్తారు, ఎక్కువ ఏం అనుభవం చేస్తారు? బాబా మనకి నేర్పించిన అశరీరీ స్థితిని అభ్యాసం, ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు అశరీరీ స్థితిని అదే లగన్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అశరీరీ స్థితి ఒక్కటి చాలు బాగా అభ్యాసం చేయాలా, అనుభవం చేస్తూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. అంటే దాది వాళ్ళ పురుషార్థం ఎట్లుందో అన్నయ్య ఒక్కొక్క దాదీది చెప్తూ ఉన్నారు. क्योंकि ये आत्मा का अभ्यास ही हमें देवता बनाएगा। आत्मा के अभ्यास से देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। ఈ అశరీరీ స్థితి అభ్యాసమే ఆత్మని దేవతా సంస్కారంగా తయారు చేస్తుంది, దేవతగా తయారు చేస్తుంది. కాబట్టి అశరీరీ స్థితి అభ్యాసం బాగా చేయాలి. आज सतयुग था, इतनी अच्छी दुनिया थी, ये सतयुग का कलयुग क्यों बना? देह भान में आने से बना। సత్యయుగ ప్రపంచం ఉండేది ఈ భారతదేశంలో. అయితే ఆ సత్యయుగ ప్రపంచం ఈరోజు కలియుగ ప్రపంచంగా ఎందుకు మారిపోయింది? మనుషుల ఆత్మలందరూ కూడా దేహాభిమానంలో రావటం బట్టే కలియుగం అయిపోయింది. अब इस कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब हम ये आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तब। ఇప్పుడు ఈ కలియుగాన్ని మళ్ళీ మనం సత్యయుగంగా మార్చాలి. ఎట్లా మార్చేది, ఎట్లా తెచ్చేది సత్యయుగాన్ని? ఈ ఒక్క పాఠము, నేను ఆత్మ అశరీరి అయినాను, ఈ ఒక్క అభ్యాసం ద్వారా సత్యయుగాన్ని తేవచ్చు. बाबा परमधाम से यहाँ धरती पर क्यों आया है? हमें आत्मा अभिमानी बनाने के लिए आया है। భగవంతుడు పరంధామం నుంచి ఈ భూమిపైన ఎందుకు అవతరించినారు? మనల్ని ఆత్మాభిమానిగా చేసేదానికోసం. क्योंकि जहाँ स्वयं को भूल गए, अपने को भूल गए, विकार आ गए, काम क्रोध आ गए, और काम क्रोध जहाँ है वहाँ जीवन में समस्या प्रॉब्लम सब कुछ है। అయితే మనిషి ఎప్పుడు తనను తాను మర్చిపోయినాడో, నేను ఆత్మ అనేది మర్చిపోయినాడో, అప్పుడే ఈ కామక్రోధాలకు వశమైపోయినాడు. కామక్రోధాలకు వశం అవటం వల్ల జీవితంలో దుఃఖము, అశాంతి, డిస్టర్బెన్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి. आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। ఆత్మాభిమానిగా ఉన్నవాళ్ళు, ఆత్మస్మృతిలో ఉండేవాళ్ళు ఎవ్వరి దోషము కనిపించదు. आत्मा के स्वरूप में रहने से ऑटोमेटिकली परमधाम याद आएगा, घर याद आएगा, बाबा याद आएगा। ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా పరంధామం స్మృతి వస్తుంది, ఆత్మల తండ్రి పరమాత్మ స్మృతి వస్తుంది. दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी मैं कौन और मेरा कौन। దాదీ జానకి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, నేనెవరు, నా వాళ్ళు ఎవరు, నా అనేవాళ్ళు ఎవరు, ఈ రెండు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండండి. जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग में जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा फाउंडेशन में होता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। ఒక బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు భూమి పైనుంచి ఎంత ఖర్చు పెట్టి కడతామో భూమి కింద కూడా అంతే ఖర్చు పెట్టి కట్టాలి. అంటే ఫౌండేషన్కి కూడా అంత ఖర్చు ఉండాలి. ఫౌండేషన్కి అంత డబ్బులు ఎందుకు? కొంచెం డబ్బులు తక్కువ ఖర్చు పెట్టామనుకోండి, ఆ బిల్డింగ్ తుఫాన్ వచ్చింది అనుకోండి పడిపోతుంది. इसी तरह हमारी तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रहे, लेकिन हमने जो हमारा फाउंडेशन है आत्मा का पाठ, जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, सेवा करने में लगा हुआ है, दूसरों को सुनाने में लगा हुआ है, जब माया की आंधी तूफान आ जाते हैं गिर जाता है, फेल हो जाता है। మనము 84 జన్మలకి కావాల్సినటువంటి బిల్డింగ్ ఇప్పుడు కడుతూ ఉన్నాము. మరి దీనికి ఫౌండేషన్ ఏమిటి? ఆత్మస్మృతి, ఆత్మాభిమానిగా అయ్యేది. ఒకవేళ जिस दिन हम पहले दिन आए क्या सुना? बच्चे तुम आत्मा हो। और ये 20 का जो ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ सारा आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। इतना सारा ज्ञान सुनते हैं, आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब ज्ञान मेरे धारणा में नहीं है।
మొట్టమొదటి రోజు మనము ఏం జ్ఞానం వింటాము? నువ్వు శరీరం కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అనే జ్ఞానం వింటాం. ఆత్మ జ్ఞానం విన్న తర్వాతనే మనం 3 లోకాలు కానీ, కర్మలది కానీ, పరమాత్మ జ్ఞానం కానీ అన్నీ తర్వాత వింటాము. అయితే ఎప్పటి వరకు ఆత్మ స్మృతిలో లేమో, ఆత్మాభిమానిగా కాలేమో, ఈ జ్ఞానమంతా కూడా తర్వాత చెప్పేదే, తర్వాతదంతా అదంతా. మొదట ఆత్మది అభ్యాసం చేయాలి. ఇది కరెక్ట్గా ఉంటే అవన్నీ బాగా కరెక్ట్గా ఉంటాయి. जिस घर में लाइट नहीं रहती वहाँ भूत रहता है, क्योंकि भूत डरता है लाइट से। इसी तरह द्वापरी के बाद हमारे शरीर में आत्मा की लाइट डीम हो गई, कम हो गई, फिर काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत घुस गया, लोभ का, हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। अब इन भूतों को भगाना है, लाइट जला कर रख दो बस। ఏ ఇంట్లో దీపం ఉండదో ఆ ఇంట్లో భూతాలు వచ్చి చేరతాయి అని అంటారు కదా. అయితే అదేవిధంగా మనిషి కూడా ఎవరి దగ్గర ఆత్మ అనే జ్ఞానము లేదో, ఆత్మ లైట్ లేదో, వాళ్ళల్లో కామ్, క్రోధ, లోభ భూతాలన్నీ వచ్చి చేరతాయి. కాబట్టి మొదట భూతాలు తరమాలి అంటే ఆత్మ లైట్ని మనం వెలిగించాలి. सीता के सामने रावण आता है, सीता माची जला कर रखती है, तिली जला कर रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, रावण से बचना है, ये आत्मा की तिली सदा भ्रुकुटी में जला कर रख दो। అయితే సీత ఎదురుగా రావణుడు వస్తాడు. అయితే అది దీపం పట్టుకోవటం వల్ల రావణుడు కూడా సీతను ఏమీ చేయలేకపోతాడు, టచ్ చేయలేక. అదేవిధంగా మన దగ్గర కూడా ఆత్మ లైట్ ఎప్పుడు వెలుగుతుందో ఏ రావణుడు మనలో ప్రవేశించడు. इसलिए राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कटता जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट जाता है, फिर जुड़ जाता है, फिर राम परेशान हो गया। विभीषण आया, राम के कान में सुनाया, ये ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। అయితే రాముడు రావణుడు యుద్ధం మీరు చూసే ఉంటారు, వినే ఉంటారు. రాముడు ఒక తలను కట్ చేస్తాడు, ఆ తల వచ్చి అతుక్కుంటుంది. ఇంకొక తలను కట్ చేస్తాడు, వచ్చి అతుక్కుంటాడు. ఇట్లా తలలు కట్ చేస్తూ ఉంటాడు, అవి మళ్ళీ అతుక్కుంటూనే ఉంటాయి. రావణుడికి అలసిపోతాడు. అప్పుడు విభీషణుడు వచ్చి చెవిలో చెప్తాడు, ఇట్లా కాదు రావణుడిని చంపేది, నాభిలో బాణం వెయ్యి, అప్పుడు రావణుడు చనిపోతాడు అని చెప్తాడు. इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कभी काम का गला काटते हैं, कट तो जाता है, महीने 2 महीने फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। అదేవిధంగా మనం కూడా రావణ యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే కామ వికారం వచ్చింది, ఇది దాన్ని తరిమేస్తాము. కోపం వచ్చింది, దాన్ని పంపించేస్తాము. అహంకారం వచ్చింది, దాన్ని తరిమేస్తాం. ఇట్లా మనం కూడా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ అట్లా కాదు మనం చేయాల్సింది. నాభిలో బాణం వేసేది అంటే మొదట దేహాభిమానాన్ని మనం తెంచేయాలి. कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, गुणवान बनना है। इस पाठ के पर हमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। అంటే మనము కర్మాతీత అవ్వాలి, బాప్ సమాన్ అవ్వాలి, మనము సంపూర్ణం అవ్వాలి, సంపన్నం అవ్వాలి. పొందాలి అంటే మొదట మనం ఈ పాఠము ఆత్మ స్మృతి పాఠాన్ని పక్కా చేసుకోవాలి. ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये किसी लिए रखे? आत्माभिमानी बनने के लिए रखे। బాబా మనకి 4 సబ్జెక్టులు పెట్టారు, జ్ఞాన, యోగ, ధారణ, సేవ. ఈ 4 సబ్జెక్టులు దేనికి అంటే ఇదే ఆత్మాభిమానిగా చేసేదానికోసమే ఈ 4 సబ్జెక్టులు అన్నమాట. कई कहते हैं मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूँ, आज तक सारी मुरलियाँ मैंने। अगर आप मुरली रोज सुनते हैं, आपका भान चाहिए कौन सा? आत्मा का। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक रहे, उसको धारणा में नहीं, जो सुनी भी मुरली का स्वरूप बन जाता है, पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। అన్నయ్య ఇప్పటి వరకు ఒక్కరోజు కూడా మురళి మిస్ చేయలేదన్నమాట. మురళి ఎవరైతే ఆత్మ స్మృతిలో ఉంటారో ఆ మురళి వినేటప్పుడే దాన్ని స్వరూపం అవుతూ ఉంటారన్నమాట. కాబట్టి ఆత్మ స్మృతిలో ఉండి మురళి వింటే అది మనకి ధారణ అవుతుంది. आज कई कहते हैं हम रोज योग करते हैं, अमृत वाला मिस नहीं करते, क्लास के पहले योग करते हैं, नुमाचा। अगर आप योग करते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का। अगर नहीं है, आपका शरीर योग में बैठता है, आपकी मन बुद्धि भटकती है।
मन बुद्धि परमधाम में नहीं जाती। जिसकी सचमुच मन बुद्धि परमधाम में जाएगी, योग करने के बाद उसको भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप का अनुभव होगा। అయితే ఎవరైతే అమృత వేళ లేచి కూర్చొని యోగానికి కూర్చుంటారో మొదట ఆత్మ అభిమాని అవ్వాలి. ఆత్మాభిమాని కాలేదు అంటే వాళ్ళ మనస్సు బుద్ధి పరంధామం వరకు పోలేదన్నమాట. ఎవరికి ఖచ్చితంగా మనస్సు బుద్ధి పరంధామానికి పోయింది అంటే వాళ్ళ బ్రుకుటిలో ఆత్మ స్థితి బాగా కరెక్ట్గా ఉన్నది అని లెక్క. ఆత్మాభిమానిగా ఉంటారు వాళ్ళు ఆ రోజంతా. कई कहते जब से हम ज्ञान में आए, हमने पवित्रता की धारणा पक्की की है, खान पान भी शुद्ध है, हमारी सारी जो जितनी भी ब्रह्मा कुमारी की धारणा है सब पक्की है। अगर धारणा है, आपका भान चाहिए आत्मा का। अगर नहीं है तो आपकी धारणा दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। అయితే మనం జ్ఞానంలో వచ్చినాము, పవిత్రత యొక్క ధారణ ఉన్నది, ఆహారం అంతా ఆహార పానీయాలు శ్రీమతం అంతా శ్రీమతం ప్రకారంగానే మనం నడుచుకుంటూ ఉన్నాం జ్ఞానంలో. అయితే మనం ఆత్మాభిమాని కాలేదు అంటే ఈ నియమాలన్నీ కూడా వేస్టే. कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में तन से मन से बहुत सेवा की। अगर सेवा की, आपका भान क्या चाहिए आत्मा का, क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती हैं और दुआएं आत्माभिमानी बनने का विमान है। आत्माभिमानी बनने के लिए दुआएं बहुत जरूरी है। अगर सेवा करने के बाद भी आत्माभिमानी नहीं है, वो दुआएं वो सेवा है नाम मान शान की सेवा है, रियली सेवा नहीं है। అయితే మనము తనువు మనస్సు ధనం ద్వారా సేవ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో ప్రకారాలుగా సేవ చేస్తారు. అయితే ఎన్ని సేవలు చేసినా ఆత్మాభిమాని స్థితి చాలా అవసరం. ఆత్మాభిమానిగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సేవలు అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఆశీర్వాదాల రూపంలో జమ అవుతాయి. ఎవరికైతే ఆత్మాభిమాని స్థితి ఉండి ఆశీర్వాదాలు జమ అవుతాయో వాళ్ళ పురుషార్థం బాగా స్పీడ్గా పోతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం సేవలు చేసినామో మనం ఆత్మాభిమాని స్థితి లేదు, దేహాభిమానంలో ఉంటే ఏమవుతుంది? అది పేరు పదవి ప్రతిష్ట ఇవి కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. आत्माभिमानी स्थिति आने वाले विनाश के समय आपको अचल अडोल बनाएगी, शक्तिशाली बनाएगी। अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, विनाश का डर लगेगा, मृत्यु की डर लगेगी। जो खुद डरता है, घबराता है, रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? అయితే ఆత్మాభిమాని స్థితిలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు వినాశ సమయంలో చాలా అచల్ అడోల్గా ఉంటారు, స్థిరంగా ఉంటారు ఆత్మాభిమానిగా ఉంటే. ఒకవేళ మనలో దేహాభిమానం ఉన్నది అనుకోండి, ఆ వినాశ దృశ్యాన్ని మనం చూసి చాలా భయపడతాం, ఏడుస్తాం, తట్టుకోలేము, అలజడిలోకి వచ్చేస్తాము. కాబట్టి ఆత్మాభిమాని స్థితిలో స్థిరంగా ఉండగలరు विनाश समय में। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होगे तो फल कहाँ से लगेंगे? కొంతమంది బ్రాహ్మణులు చెప్తారు మాకు సహనం చేసుకునే శక్తి లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకని? సహనం చేసుకునేది సపరేట్ ఏం లేదు. సహన శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది? నేను ఆత్మ అనేటటువంటి బీజం వేసి ఆ బీజానికి రోజు స్మృతి నీళ్లు పోస్తూ ఉంటే, రోజు నేను ఆత్మ స్మృతి స్వరూపులు అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా మీలో సహన శక్తి వస్తుంది. कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। योग नहीं लगता इसका मतलब देह भान में है। इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति में जितना रहेंगे आपकी अवस्था संपन्न बनती जाएगी, संपूर्ण बनती जाएगी। आत्माभिमानी बनने से आपको दिल में लगा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। కొంతమంది చెప్తారు బ్రాహ్మణులు మాకు యోగము సరిగా కుదరటం లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకని యోగం సరిగ్గా కుదరటం లేదు అంటే కారణం ఇదే, ఆత్మాభిమాని స్థితి లేదన్నమాట. ఆత్మాభిమాని స్థితి లేదు అంటే వాళ్ళ మనస్సు బుద్ధి స్థిరంగా ఉండదు, బాబా తలంపు చేయలేరు. तो इस अभ्यास को करने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए, 7 स्वरूपों का अभ्यास चाहिए, संकल्प को कम चलाने की धारणा चाहिए। और जब ये पुरुषार्थ करेंगे सहज हमारी आत्माभिमानी स्थिति आएगी। जितना हम ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन करते हैं उतनी अशरीरी स्थिति बनेगी। ఆత్మాభిమాని స్థితి మనకి సదా ఉండాలి అంటే ఏదైతే ధారణ ఉందో పవిత్రత ధారణను అవసరము.
పాంచస్వరూప అభ్యాసం ఏదైతే ఉందో అది కూడా చేయాలి. శ్రీమతం ప్రకారము నడుచుకోవాలి. మురళిను బాగా వినాలి. ఇవన్నీ మనకి కరెక్ట్గా పాలన అవుతూ ఉంటే ఆత్మాభిమాని స్థితి మనకి బాగా నిరంతరంగా ఉంటుంది. दूसरा कदम ये संपूर्ण बनने का पहला कदम. दूसरा कदम है, अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनो, कर्मेंद्रिय जीत बनो. जो कर्मेंद्रिय जीत है, स्वराज्य अधिकारी है, वो संपन्न बन सकता है, संपूर्ण बन सकता है. మనము సంపూర్ణము సంపన్నము అవ్వాలి అంటే ఒకటి స్వరాధ్య అధికారి కావాలి, అంటే కర్మేంద్రియాలపైన అధికారి కావాలి. ते ఎప్పుడు స్వరాధ్య అధికారి, ఇంకొకటి అవరే स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर इंद्रियों पर शासन, आंखों पर शासन, मुख पर शासन, मन पर शासन. जैसे ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी. ब्रह्मा बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे और ब्रह्मा बाबा ने संपन्न बनने के लिए दो बातों का पुरुषार्थ किया. अशरीरी बनने का पुरुषार्थ, दूसरा रोज इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ. ते స్వరాధ్య అధికారి కావాలి అంటే ప్రతిరోజు మన ఇంద్రియాలపైన మనం చెకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన కన్ను చూసే దానిపైన, వినే దానిపైన, మన మనస్సు పైన మనం చెకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బ్రహ్మ బాబా ఎప్పుడు కూడా రెండు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆత్మాభిమాని స్వరాధ్య అధికారి అయ్యే దానికోసం ఒకటి రోజు అశరీరీ స్థితిని అభ్యాసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. రెండు, రోజు డైరీలో కర్మల పైన అటెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ రెండు అభ్యాసం చేయటం వల్ల స్వరాధ్య అధికారి కాగలుగుతారు మీరు. क्योंकि जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं है तब तक ऊंचा पद नहीं मिलेगा. ऊंचा, आज ब्रह्मा बाबा नारायण बने. नारायण बनने के लिए बाबा ने क्या किया? स्वयं को बदला. स्वयं को बदलना अर्थात इंद्रियों पर शासन करना. ఎప్పటి వరకు మనము స్వరాధ్య అధికారి కాలేదో అప్పటి వరకు మనం ఉన్నత పదవిని పొందలేము. బ్రహ్మబాబా లక్ష్యం ఉండేది నారాయణ పదవి. నారాయణ పదవి అంటే ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి పదవి. ఆ ఉన్నతమైన పదవిని పొందాలి అంటే లక్ష్యము కర్మేంద్రియాలపైన స్వరాధ్య అధికారి మనం అవ్వాలి. तो आप लोग हिंदूपुर वालों को किसको किसको राजा बनना है, हाथ खड़ा करो. ఎవరెవరు రాజా కావాలి అనుకుంటూ ఉన్నారు? हिंदूपुर अन्न माताओं को नहीं बनना, हाथ ऐसा कर रहे हैं. विश्वास नहीं है हम बनेंगे या नहीं बने. ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे. డౌట్ ఉందా అవుతానో లేనో అని, లేదా అవ్వాలి అనే లక్ష్యం ఉందా? सबको बनना है. चलो बहुत अच्छा. लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिसका इंद्रियों पर शासन है. ఎవరు రాజు కాగలుగుతారో? ఎవరైతే కర్మేంద్రియాలపైన అధికారి కాగలుగుతారో, పాలన చేయగలుగుతారో వాళ్ళే क्लास में बैठे आंखें बंद है और राजा बनने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं. वो कैसे? देखो कुछ माताओं को मेरे नजर है, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाता ना. बच्चा कोई इधर उधर करता है तो खड़ा करता हूँ. అక్కయ్యలు కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నారు, ఎట్లా రాజ్య అధికారులు అవుతారు? बीच बीच में ताली बजा सकते हैं. ताली बजाओ एक बार जोर से. ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उड़ जाएगा. నిద్రపోవద్దండి, అన్నయ్య అందరినీ చూస్తూ ఉన్నారు. क्योंकि जैसा मैं आया हूँ इसी तरह माया ने भी क्या किया? आलस को भेजा है, जाओ नहीं तो मेरा राजा ही चली जाएगी हिंदूपुर से. इसीलिए माया गुप्त आई है और वो क्या करते हैं? आपके सामने आलस और अलबेलापन की संजीवनी बुट्टी चुंगा के चले जाते हैं. माया ने ये करेंगे तो आंखें बंद रहेंगी. जिसकी आंखें बंद उसका कान भी बंद. जो सुन रहे हो तो चला जाएगा ऊपर से. इसलिए आंखें खोल करके बट्टी करो आज अच्छी तरह. అన్నయ్య చెప్తున్నారు, నేను హిందూపూర్ వచ్చాను కదా, నా వెనక మాయ కూడా వచ్చింది. నేను ఎక్కడికి వెళ్తానో అక్కడ మాయ కూడా వస్తూ ఉన్నది. ఈ కళ్ళు మూసుకున్నారు అంటే నిదానంగా చెవులు కూడా మూసేసుకుంటారు. ముందు కళ్ళు మూసుకుంటారు, చెవులు మూసేసుకుంటారు, ఇంక వినరు, లోపలికి ఏమీ వెళ్ళదు, మాయ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అటెన్షన్గా వినండి. అన్నయ్య చాలా మంచి మంచి పాయింట్స్ చెప్తూ ఉన్నారు. राजा, मैं एक आपको आईना दिखाता हूँ, आप खुद चेक करना हम राजा बनने वाले, दासी बनने वाले, क्या बनने वाले. कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों के भी अधीन है.
ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। అన్నయ్య ఈరోజు ఒక అద్దం చూపిస్తూ ఉన్నారు మీకు. ఆ అద్దంలో ఎవరెవరు ఏమేమి అవుతారు మీరే చూసుకోండి. ఎవరైతే జ్ఞానము వేరే వాళ్ళకి చెప్పరు, యోగము చెయ్యరు, సేవను చెయ్యరు, కర్మేంద్రియాలపైన వాళ్ళు కర్మేంద్రియాలను జయించలేదు, వాళ్ళు దాసదాసి అవుతారు. अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता. అధీనం ఎవరైతే అవుతారో వాళ్ళు అధికారి ఎప్పటికీ కారు. दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है. దాసదాసీలు ఎవరంటే ఎప్పుడూ ఉదాసీనంగా, ఉదాసీనత అంటే దిగులుగా ఏదో పోగొట్టుకొని ఉంటలా అట్లా ఉంటే వాళ్ళు దాసదాసి అవుతారు. और उदास कौन रहता है? जो हरा हुआ इंद्रियों के अधीन है, उसके भगवान मिला है, सत्युग में जाने चेहरे में खुशी नहीं होगी. ఎవరు ఉదాసీనంగా ఉంటారు అంటే ఎవరు కర్మేంద్రియాలకు వశమైపోయి ఉంటారు, భగవంతుడు నాకు దొరికాడు అనే ఆనందం వాళ్ళకి ఉండదు, వాళ్ళు దాసదాసీలు అవుతారు. जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान योग से, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली दासी बनेगी. ఎవరు జ్ఞానముతో వాళ్ళని వాళ్ళు అలంకరించుకోరో వాళ్ళు భవిష్యత్తులో వేరే వాళ్ళకి అలంకరించేటటువంటి దాసదాసీలు అవుతారు. बाबा कितना रोज की मुरली में कहते हैं, बच्चे मंदिर में जाओ मेरा संदेश दो. हम तो सुनते हैं और घर में जाकर सो जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, घर का काम करते हैं, जो सुना है वो करते ही नहीं. బాబా రోజు మురళీలో చెప్తారు, పిల్లలు అన్ని చోట్లకి పోయి నా సర్వీస్ చేయండి, టెంపుల్స్కి పోండి, అక్కడ పోయి అందరికీ సందేశం ఇవ్వండి అని చెప్తారు. అయితే పిల్లలు మురళి వింటారు, ఇంటికి వెళ్తారు, పని చేసుకుంటారు, వంట చేసుకుంటారు, తింటారు, నిద్రపోతారు. कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो भविष्य में साहूकार बनता है. కొంతమంది జ్ఞానం వింటారు, అందరికీ వినిపిస్తారు కూడా, ధనసేవ కూడా చేస్తారు, అయితే కర్మేంద్రియాలకు వశమైపోయి ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు భవిష్యత్తులో షావుకారు ప్రజలు అవుతారు. कोई ज्ञान में चलता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, योग ज्ञान इंद्रियों पर शासन किया है, इंद्रियों को अपने अधीन किया है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा. జ్ఞానంలో నడుచుకుంటూ ఉంటారు, జ్ఞాన యోగాలు బాగా ధారణ చేసుకుంటారు, గుప్త పురుషార్థి అయ్యి ఉంటారు, అయితే ధనసేవ చేయలేకపోతారు. అయితే జ్ఞానము అందరికీ చెప్తూ ఉంటారు, ధనసేవ చేయలేకపోతారు. వాళ్ళు భవిష్యత్తులో అంటే రాజా అవుతారు, కానీ పేద రాజా అవుతారు. कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा. तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही है. జ్ఞానంలో నడుచుకుంటూ ఉంటారు, గుప్త పురుషార్థి అయి ఉంటారు, జ్ఞాన యోగాలు బాగా నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు, సర్వీస్ బాగా చేస్తూ ఉంటారు, కర్మేంద్రియాలను కూడా జయించి ఉంటారు, వాళ్ళు సంపన్నమైనటువంటి రాజా అవుతారు. ఇప్పుడు అద్దంలో చూసుకోండి మనము ఏమవుతాము. क्योंकि अभी भविष्य में कितना समय रहने मिलेगा कोई भरोसा नहीं. तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मुकड़ा देख ले प्राणी. అయితే భవిష్యత్తులో మనం ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుంటామో తెలియదు. ఇప్పటి వరకు నేను ఎంత పురుషార్థం చేసినానో ఈరోజు జ్ఞానం అనే అర్థంలో చూసుకోండి. బాబా ప్రతిరోజు చెప్తారు ముకుడా దేఖ్లో ప్రాణి అనని. बाबा ने कभी यह नहीं मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे. राजा बनने का फार्मूला है जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, चाहे वो समर्पित हो, चाहे मधुवन में रहते हो, चाहे जोन इंचार्ज हो, सेंटर इंचार्ज हो, राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन.
అంటే బాబా ఎప్పుడు ఇట్లా చెప్పలేదు, మధువనంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు రాజా అవుతారు, దాదీలు రాజా అవుతారు, సరెండర్ టీచర్లు రాజా, అట్లా చెప్పలేదు. ఎవరైతే కర్మేంద్రియాలపైన విజయం పొందుతారో, జయిస్తారో, వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు, మధువన్ వాళ్ళే కావచ్చు, సమర్పణ టీచర్లు కావచ్చు, గృహస్థీలు కావచ్చు, అన్నయ్యలు కావచ్చు, ఎవరైనా వాళ్ళు రాజా అవుతారు. क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसका व्यवहार, उसके संस्कार सबको पसंद आएगी, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है. ఎవరైతే కర్మేంద్రియాలను జయించి ఉంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ సంస్కారము అందరికీ చాలా ఇష్టమవుతుందన్నమాట. వాళ్ళందరికీ పాలన బాగా చేస్తారు. వాళ్ళు అనుకుంటారు వీళ్ళు చాలా బాగా, వాళ్ళ సంస్కారమే అంత హైయెస్ట్గా ఉంటుంది. नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी. जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है. ఇప్పుడు సముద్రంలో పడవ పోతూ ఉంటుంది. నీళ్లపైన పడవ ఉంటే అది పోతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ పడవకి ఒక చిన్న చిల్లు పడి ఆ పడవలోకి నీళ్లు వచ్చేసినాయి అని అంటే ఆ పడవ మునిగిపోతుంది. కర్మేంద్రియాలకు ఎవరైతే వశమైపోతారో మునిగిపోతారో, ఎవరు కర్మేంద్రియాలని జయిస్తారో అన్నిటినీ దాటుకుంటూ ముందుకి పోతారు. इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम. तुम अपने घर को सुधारो. घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है. इसको ठीक करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. दुनिया का ठेका आपको नहीं है, आपका ठेका केवल अपने आप को बदलने का है. అంటే బాబా ఎప్పుడు చెప్తారు, మొదట జ్ఞానము ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాలి అంటారు. ఇల్లు అంటే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి కాదు, ఇల్లు ఏది, మన శరీరమే ఇల్లు. మొదట మన ఆత్మ జ్ఞానము ధారణ చేసుకోవాలి, అప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయగలుగుతాము. इस ज्ञान मार्ग में अकेले मत चलो, इन सभी इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ. और जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलती हैं वो एक ज्ञानी. జ్ఞానంలో నేను ఒక్క ఆత్మని మాత్రమే కాదు నడుచుకునేది, ఈ కర్మేంద్రియాలు కూడా జ్ఞానంలో నడవాలి. ఒక ఒంటరిగా నేను ఆత్మ, నేను మాత్రమే జ్ఞానంలో, శరీరం జ్ఞానంలో లేదు అనుకోవద్దండి. ఈ శరీరంలో ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియము జ్ఞానంలోకి తీసుకురావాలి. వాళ్ళే అసలైన జ్ఞాని. आंखें ज्ञान में चलती हैं. अगर आंखें ज्ञान में चलती हैं, जब योग में बैठते बंद हो जाती हैं. मोबाइल में गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती. रात को 11 भी बच्चे टिक टिक करके देखती रहती है. ఇప్పుడు మన కళ్ళు కూడా జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నాయా? కళ్ళు పవిత్రంగా ఉన్నాయా? మరి జ్ఞానంలో आप इनको पीछे बिठा दो, इनके बच्चे के साथ पीछे बिठाओ. आप पीछे जाओ, लास्ट में वो उधर चेयर खा ले, यहाँ दूसरा आकर के वही कोई बैठे. అంటే కళ్ళు కూడా జ్ఞాన మార్గంలో ఉండాలి అంటే కళ్ళు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి కదా. రాత్రి 11 గంటల వరకు మీరు మొబైల్ చూస్తూ ఉన్నారు అంటే మరి జ్ఞానంలో ఉన్నట్లా లెక్క కళ్ళు. కాబట్టి కేవలం ఆత్మ కాదు, ఈ శరీరంలో ప్రతి ఇంద్రియం కూడా జ్ఞాన మార్గంలో ఉండాలి. इसलिए जिसकी हर इंद्रिय ज्ञान में, कान ज्ञान में चलता है, अगर कान तो बात चल रही थी कर्मेंद्रिया, स्वराज्य अधिकारी बनो. हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाओ. कान को ज्ञान में चलाओ, मुख को ज्ञान में चलाओ, आंखों को ज्ञान में चलाओ. 7 दिन का कोर्स ही इन इंद्रियों का करो. हर इंद्रियों को कहो कि भगवान आए हैं, तुम श्रीमत प्रमाण चलो. और जब आपकी इंद्रियां ज्ञान में चलेंगी तब आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, शांति आएगी. అంటే కోర్స్ 7 days కోర్సు ఆత్మ విన్నది. అయితే ఇప్పుడు మీరు మీ శరీరంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి కర్మేంద్రియానికి కోర్స్ ఇవ్వండి. ప్రతి కర్మేంద్రియానికి చెప్పండి, భగవంతుడు వచ్చినాడు, భగవంతుని శ్రీమతం ప్రకారం ప్రతి కర్మేంద్రియము నడుచుకోవాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీలో సహన శక్తి వస్తుంది. नहीं तो होता क्या है, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठकर उसको खा रहे हैं. क्या भाई? अंधा पीस रहा है, जिसको आंखें नहीं है वो पीस रहे हैं चक्की, और कुत्ता बैठकर उसको खा रहे हैं. ओके. आंधे को लग रहा है मैंने बोरी भर करके पीसा.
लेकिन जमा कुछ नहीं। इसी तरह हम क्या करते हैं, अमृतवेला करते हैं, योग करते हैं, मुरली सुनते हैं और सारा दिन इंद्रिया गलत देखते गलत सुनते, जो कमाया खत्म, जमा कुछ नहीं। ఒక గుడ్డేమ కూర్చొని పిండి విసురుతూ ఉంది, ఒక కుక్క వచ్చి కూర్చొని తినేసింది మొత్తం. ఈమె ఎంత ఇది పిండి ఇది చేసినా మొత్తం తినేసింది. అదేవిధంగా మనం కూడా జ్ఞాన మార్గంలో గుడ్డివాళ్ళం అయిపోతాము. నేను బాగా యోగం చేసినాను, నేను సేవ చేసినాను, నేను మురళీలు ఎన్నో విన్నాను, కానీ గుడ్డివాళ్ళైతే ఏం లాభము? इसलिए चेक करो कौन सी इंद्रिया मुझे धोखा देते। ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है और इसलिए अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। అంటే బ్రహ్మ బాబా ఏం పురుషార్థం చేసినారు అంటే ప్రతి కర్మేంద్రియాన్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు, ఏది మోసం చేస్తూ ఉంది నన్ను అనని అది గమనించుకుంటూ ఉండే దాన్ని సరి చేసుకునేవాళ్ళు. అందుకే బాబా చెప్తారు, అంధేరి నగర చౌపట్ రాజా मुझे मालूम नहीं, टकेसर बाजी टकेसर खाजा అంటే मुरली में आता है, సుగంధ వెనుక मालूम है. अंधेरी नगरी चौपट राजा बाबा ఎప్పుడు మురళి చెప్తూ ఉంటారు. मना इस शरीर का राजा सोया है और उसके अंदर जो चाहे हो रहे हैं. ఈ శరీరం ఆత్మ రాజా, ఆత్మనే నిద్రపోతూ ఉంటే కర్మేంద్రియాలు వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు అవి చేస్తాయి. అంధేరి నగరి అంటే గుడ్డి రాజ్యంలో అందరూ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు నడుచుకుంటారన్నమాట. इसलिए राजा को सदा जागृत रहना है. जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में तब बैठेंगे, उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे. एक ने गलत काम किया, उनकी नींद पिटेगी. आत्मा ब्रुकुटी में शांति में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती. ఆత్మ రాజా, ఆత్మ బాగుండాలి, ఆత్మ శాంతిగా ఉండాలి అంటే ఈ కర్మేంద్రియాలన్నీ కూడా కరెక్ట్గా నడుచుకోవాలి. ఇప్పుడు పిఎం ఢిల్లీలో ఉంటారు, పిఎం బాగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి, శాంతిగా ఉండాలి అంటే ఆ పార్టీ దేశంలో కార్యకలాపాలు అన్నీ కూడా బాగుంటాయి, పిఎం శాంతిగా ఉంటాడు. ఇక్కడ శరీరంలో ఆత్మ కూడా అంతే అన్నమాట. లేదంటే శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? శరీరంలో కర్మేంద్రియాలు గలాట చేస్తూ ఉన్నాయి, అలజడిగా ఉంటే ఆత్మ శాంతి అనుభవం కాదు. कई कहते मेरी योग लगता ही नहीं. क्यों नहीं लगता? आंखों ने जो गलत देखा है योग में वही याद आता है, कानों ने गलत सुना वही याद आता है, योग कैसा लगेगा? इसलिए हर इंद्रिया योग्य वही देखेंगे, योग्य वही सुनेंगे, योग लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. కొంతమంది అంటారు మాకు యోగం సరిగా కుదరటం లేదు, యోగం కుదరటం లేదు. కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చెడు చూస్తూ ఉన్నాయి, చెవులన్నీ వ్యర్థ మాటలు వింటూ ఉన్నాయి. మరి కర్మేంద్రియాలు ఇట్లా వ్యర్థ పనులు చేస్తూ ఉంటే ఆత్మకు యోగం ఎట్లా కుదురుతుంది? కుదరదు కదా. इस ज्ञान मार्ग में अकेले नहीं चलो, सभी इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ और जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलती हैं वो है राजा, वो है कर्मातीत अवस्था का आधार. అయితే ఈ జ్ఞానంలో కేవలం ఆత్మ మాత్రమే కాదు నడిచేది. ఈ జ్ఞానంలో మనం ఆత్మతో పాటు మన కర్మేంద్రియాలు కూడా జ్ఞాన మార్గంలో నడవాలి. అప్పుడే ఆత్మ రాజా అవుతుంది, మన లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోగలుగుతాం. सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो. सारे मुरलियों का सार, हे मनुष्य तुम अपने हर इंद्रियों को अपने वश में रखो. ఇదే గీత యొక్క సారమైంది. గీతలో అర్జునునికి చెప్తాడు, అర్జున నీ గుర్రపు కళ్ళెం నీ చేతిలో ఉండాలి. జ్ఞాన మార్గంలో బాబా మనకి అదే నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కర్మేంద్రియాలు అన్నీ కూడా మన చేతిలో ఉండాలి. ये काम क्रोध कहीं और से नहीं आते हैं, कान के द्वारा आता है, आंख के द्वारा आता है, मन के द्वारा आता है. हाँ, अगर यही जैसे पहले राजा किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, दरवाजे में कोई रोकने टोकला नहीं है तो राजे की हालत गंभीर हो गई. इसीलिए आज हमारी आंखें गलत देख रहे हैं और इसीलिए आज आत्मा की हालत गंभीर है. इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो. కాబట్టి ఆత్మ రాజా తే ఇది మాయ ఎట్లా వస్తుంది? కంటి ద్వారా అయినా కామ వికారము, చెవుల ద్వారా అయినా, నోటి ద్వారా అయినా ఈ వికారాలు లోపల వచ్చి రాజానే అటాక్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక కోటలో రాజా లోపల ఉంటాడు, ఆ కోటకు ఎన్నో దర్వాజాలు వాకిళ్ళు ఉంటాయి. అక్కడ కాపలా కరెక్ట్గా లేదు అనుకోండి, దొంగ ఏ ద్వారం నుంచైనా వచ్చి రాజాను హమ్లా చేస్తాయి, ఇది అటాక్ చేసేస్తాడు కదా.
అదేవిధంగా ఆత్మ రాజా సేఫ్టీగా ఉండాలి అంటే కర్మేంద్రియాలు కరెక్ట్గా ఉండాలి. कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, फिर बाद में रथ में बैठता है. इसी तरह अगर क्यों थपथपाता है, अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो सबकी पराजय हो जाएगी. इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वेला के बाद शरीर में आए, अमृत नहाते धोते हैं, अपने घोड़ों को प्यार करो. हमारे घोड़े कौन से? इंद्रिया. ये कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए. ये मुंह, तुम ऐसी कोई बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए. ये आंखें, तुम ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए. हर इंद्रिया आपकी सहयोगी बनेंगी, तब इस युद्ध में विजयी बनेंगी. ఇప్పుడు రథంని నడిపేటటువంటి సారథి ఉంటాడు కదా, ఆ గుర్రాలని నడపాలి అంటే ఆ గుర్రాలను అంతే ప్రేమగా పాలన కూడా చేస్తాడన్నమాట. మనం ఆత్మ పరంధామం నుంచి వచ్చినాము, ఈ శరీరాన్ని తీసుకున్నాం. ఈ శరీరంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి కర్మేంద్రియాన్ని మనం ప్రేమగా పాలన చెయ్యాలి. అప్పుడే అవి మనం చెప్పినట్లు వింటాయన్నమాట. అప్పుడు మనం స్వయం కర్మేంద్రియాలపైన రాజా కాగలుగుతాం. అంటే ఇంద్రియాలను ఎప్పుడూ మనము సప్రెస్ చేయకూడదు. నువ్వు నేను చెప్పిన మాటే విను, నువ్వు ఎందుకు వినవు, నిన్ను తంతాను కొడతాను అని అంటే వింటదా? వినదు. ప్రేమగా పాలన చేయాలి. ज्ञान मार्ग में चलते हैं, स्वराज्य अधिकारी नहीं है, इंद्रिय पर शासन नहीं है, एक तो क्या और दो चार संगम में भी जिंदा रखेंगे, कोई संस्कार बदलेंगे नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा. ఆత్మ నేను కర్మేంద్రియాలను జయించలేదు అని అంటే మనం ఇంకా ఈ సంగమ యుగం కాదు, ఇంకొక 3 సంగమ యుగాలు వచ్చినా కూడా మన సంస్కారాలు మారవు. जैसे थे वैसे ही रहेंगे. ఎట్లా ఉండేవాళ్ళం అట్లే ఉంటాము. इसलिए देवता बनने का, संपन्न बनने का ये बहुत बड़ा सबसे महत्व का लेसन है. కాబట్టి మనం దేవత అవ్వాలి అంటే మొట్టమొదట మనము నేర్చుకోవాల్సిన పాఠము, నేను ఆత్మ కర్మేంద్రియాలపైన రాజా అవ్వాలి. जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब. अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और फिर दिल्ली के ऊपर अटैक किया और पूरा भारत देश गुलाम हो गया. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎట్లా చొరబడినారు? అప్పుడంతా నవాబులు, బెంగాలీ నవాబు, కలకత్తా నవాబు, ఆ నవాబు, ఈ హైదరాబాద్ నవాబు, ఈ నవాబులు అందరూ వచ్చి చేరినారు. వీళ్ళందరూ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి నవాబులతో స్నేహం చేసి భారతదేశాన్ని అంతా కూడా ఆక్రమించుకున్నారు. इसी तरह शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी यहाँ दिल्ली है, राजा रहता है. लेकिन शरीर भी इंडिया में कई नवाब है. कान, मुंह, आंखें, तो मायर पे अंग्रेज आते हैं, दोस्ती से करते हैं. कान से परचिंतन सुन लिया, मुख से वर्णन किया, मन में सोचा, बुद्धि में, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया. और इसीलिए शरीर रूपी देश अब गुलाम है, माया के गुलाम है. ఇప్పుడు మీరు ఈ శరీరము ఒక భారతదేశం శరీరము, ఢిల్లీ ఏది? ఆత్మ ఢిల్లీలో ఇక్కడ ఉన్నదన్నమాట. ఇప్పుడు పరదేశీయులు ఎక్కడి నుంచైనా దూరొచ్చు, చెవుల ద్వారా అయినా కానీ, నోటి ద్వారా అయినా కానీ, కళ్ళ ద్వారాకైనా ద్రోహులు వచ్చి ఢిల్లీని అటాక్ చేసేస్తారు. కాబట్టి ఆత్మ రాజా బాగా ఉండాలి అంటే రాజా ఈ శరీరంలో కర్మేంద్రియాలు మోసం చేయకూడదు. మాయ వీటి నుంచి లోపలి రాకుండా కర్మేంద్రియాలను పూర్తిగా మన కంట్రోల్. భారత్ में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? वही युक्ति आप यहाँ अपनाओ. అయితే భారతదేశంలో అంగ్రేజీ వాళ్ళు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు లోపల దూరుకున్నారు. అయితే వాళ్ళని ఎట్లా తరిమేసినారు? అదే యుక్తి ఇప్పుడు మనం ఫాలో చేస్తే మనలో మాయ పోతుంది. क्या क्या जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, उसके बाद अखबार निकाले. भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, लेकिन बाद में अखबार चालू किया ताकि लोकल में क्या क्या हो रहे हैं तो लोगों को समझ में आए. गणपति का उत्सव तभी चालू हुआ ताकि गणपति के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए. और तब सभी ने नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक. फिर अंग्रेज चले गए. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎట్లా వెళ్ళిపోయినారు భారతదేశాన్ని వదిలి?
భారతదేశంలో అన్ని చోట్ల సత్యాగ్రహాలు, ఇది నిరాహార దీక్షలు, సభలు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క స్వతంత్ర యోధుడు పుట్టాడు. ఆంధ్రాలో ఒక స్వతంత్ర యోధుడు, కర్ణాటకలో ఒక చోట, పంజాబ్లో అట్లా అందరూ పుట్టి అందరూ కలిసి ఒకేసారి అటాక్ చేశారు, వాళ్ళని తరిమేసినారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉండేటటువంటి రావణ్ణి మనం తరిమేయాలి అంటే ఒకసారి చెవుల పైన మీరు సభ చెయ్యండి. इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज अपना दरबार, हमारी जनता कौन है, ये इंद्रिय हमारी जनता है, उनको जागृत करो. जब तक इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, आप कितना भी ज्ञान में चलेंगे आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा. तो इसलिए इस कर्मेंद्रिय के अंदर विकारों के प्रति नफरत पैदा करो. इसलिए रोज दरबार लगाना. ఇప్పుడు మన శరీరంలో ప్రజలు ఎవరు? ఇంద్రియాలే ప్రజలు అన్నమాట. ఈ ప్రజలు వికారాలకు వశీభూతం కాకుండా ఈ శరీరంలో ఉండే కర్మేంద్రియాలనే ప్రజల్ని జాగృత చేయాలి. రోజు జ్ఞానం చెప్పండి. కర్మేంద్రియాలకు జ్ఞానం చెప్పి జాగృతి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవి వికారాలకు వశం కాకుండా అవి వికారాలను జయించగలిగే శక్తి దానికి వస్తుంది. कई कहते सतयुग कब आएगा, संगम युग तो 100 साल का था, अब 88 साल तो पूरा हो गया, अब 10-12 साल है, कुछ दिखता तो है ही नहीं. लेकिन सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ. सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा. क्या इस शरीर रूपी देश में एक आत्मा का शासन है? एक धर्म नहीं तो आंखों किसी का सुनते ही नहीं, कान किसी का सुनता नहीं, मन अपना मर्जी चला रहे. इसको पहले अखंड भारत बनाओ. हर एक को अपने शरीर को अखंड भारत बनाना है, और तब जाकर के ये दुनिया में भी भारत में सतयुग आएगा. पहले हर एक को अपने अंदर सतयुग लाना है. नहीं तो कभी कभी माया का बेराजा और अपना के बेराजा चलता है. అంటే పిల్లలు అనుకుంటారు ఈ సత్యయుగం ఎప్పుడు వస్తుంది, సంగమ యుగం 100 ఏళ్ళు కదా, 88 ఏళ్ళు అయిపోయిందే, ఇంకా ఉండేదే 12 ఏళ్ళు కదా, నాకేమి కనిపించట్లేదే, ఇంకా 12 ఏళ్లలో సత్యయుగం వస్తుంది, ఇట్లా అంతా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అయితే మొదట సత్యయుగం రావాలి అంటే మొదట మన శరీరంలో స్వర్గం అనేది రావాలి. సత్యయుగంలో ఒకే ధర్మము, ఒకే రాజా, ఒకే భాష ఉంటుంది. ఒకే ధర్మము, ఒకే రాజా ఈ శరీరంలో ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మన లోపల సత్యయుగం వచ్చినట్లు ఆటోమేటిక్గా ప్రపంచంలో కూడా సత్యయుగం. आजकल मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, क्या देखता है, किससे मिलता है, कोई पूछने का देखने का टाइम ही नहीं. और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती हैं, ये बच्चे ने ऐसा कैसा किया. अगर रोज रात को बच्चों को पूछते बेटा तुमने आज क्या क्या देखा, क्यों देखा, किसके संग में गया, क्या क्या है, तब वो बच्चा गलत का. इसी तरह आज हम अपने आप में इतना बिजी है, मेरी आंखें क्या देखते हैं, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन कहाँ जाता है, कभी पूछते ही नहीं. और इसीलिए जब गलत संस्कार आते हैं तब हम कहते हैं ये ऐसा कैसे हो गया. इसलिए रोज अपना दरबार लगाना. ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ఉద్యోగాలకి వెళ్ళిపోతారు, పిల్లల్ని పట్టించుకోలేదు అంటే ఆ పిల్లలు చెడిపోతారన్నమాట. అట్లా కాకుండా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు కూర్చొని రోజు రాత్రికి ఆ పిల్లవాడిని నువ్వు ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఏం విన్నావు, స్కూల్లో ఏం చేసినావు అన్నీ అడిగి చెప్పి తెలుసుకొని ఇట్లా అని చెప్పి చేస్తే ఆ పిల్లవాడు బాగుపడతాడు. అదేవిధంగా మనము పగలంతా ఎంత బిజీగా ఉన్నా రాత్రి మనము రోజు కర్మేంద్రియాలను మనము కనుక్కోవాలి, ఎట్లా ఉన్నాయి గమనించుకోవాలి. కర్మేంద్రియాలు మోసం చేయటం లేదు కదా, కర్మేంద్రియాలు ఎక్కడ జగడం చేయట్లేదు కదా. ఇది కర్మేంద్రియాల యొక్క దర్బారు మనం రోజు చెయ్యాలి. तो हम दरबार कैसे लगाए? सभी में देखो ताली तो बजाओ थोड़ा, कोई किसी आगे जागते रहो. 1 घंटे का ये ट्रेनिंग है आपको. अगर ये अच्छी तरह पक्का करेंगे, क्योंकि आंखों को तो ड्यूटी दिया था ना, आंखों को तो सोने का टाइम दिया था ना, रात भर सोई थी और ड्यूटी के समय झुटका लगा रहे हैं तो फिर गलत काम हो जाएगा. इसलिए हर इंद्रिय को एक्टिव होकर के काम करो. కర్మేంద్రియాల దర్బార్ ఎట్లా చేయాలి అన్నయ్య చెప్తారు. ప్రతి ఒక్క కర్మేంద్రియం యాక్టివ్గా ఉండాలి, प्रति ఒక్క कर्मेंद्रियमो. इसलिए बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छे लगते ताली बजाने के लिए मैंने बोला था. शेखर भाई करें. इंजन बदली हो गया भाई. इंजन हमारा हिंदी वाला इंजन पावरफुल है.
बैठो बैठो भाई। రజని అతీతిగా కాగలుగుతున్నది. ఇప్పుడంతా ఫేస్బుక్లో ఈ సోమానం ఈ అభ్యాసం చేయండి, అభ్యాసం చేయండి. కానీ బాబా ఏమైతే చేసినారో దాన్ని మనం కాపీ చేసేటప్పుడు మనం కర్మాతీత అవస్థని ప్రాప్తి చేసుకోగలుగుతాం. వేరే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బాబాని కాపీ చేస్తే సరిపోతుంది. तो रोज अमृत वेले के बाद, अमृत वेला करने के बाद 4:45 से लेकर के 5 बजे तक 10 मिनट अपनी इंद्रियों का दरबार लगा दो। అన్నయ్య చెప్తున్నారు, అమృత వేళ 4:30 నుండి 5 గంటల వరకు 10 నిమిషాలు కర్మేంద్రియాల యొక్క దర్బార్ని ఏర్పాటు చేయాలి. और उसके बाद रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो, 2 बार दरबार लगा दो। అలాగే రాత్రి పడుకోవడానికి 2 లీటర్లు ఉరికే సేవాదారి దర్బార్ని ఏర్పాటు చేయాలి 2 సార్లు రోజులో. इस 2025 में అది 50 రూపాయలు रोज एक దొరుకుతుందా? डायरी को और कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देते हैं मुझसे बातें करो और उसको आप संगठन लो। 2025 వస్తుంది. సో ప్రతిరోజు లేదా ఒక 5 లీటర్లు ప్రతిరోజు కూడా ఏ కర్మేంద్రియం 2 లీటర్లు తాగి. దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते हैं मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ఓయమ్మా చాలా స్పీడ్. దర్బార్ ఏర్పాటు చేయండి. ఆ చెవులకు చెప్పండి, నువ్వు నాకు చాలా గర్వకారణం. ఎందుకంటే నువ్వు లేకపోయి ఉంటే పరమాత్మ మహావాక్యాన్ని నేను వినలేకపోయి ఉంటా ఉంది కదా. కాబట్టి నువ్వు నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉండేటువంటి వాడిని. నువ్వు ఏమేమి చేసినావు ఫస్ట్ చెవులతో మాట్లాడండి. लेकिन मैंने मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। చెవులకు చెప్పాలి. మా 10 కేజీలు మన విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని బార్డర్ లో పెట్టినాను. చెవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? శరీరం యొక్క బార్డర్ లో ఉన్నాయి. టీచర్స్ వచ్చారు కదా, पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई टीचर्स सैनिक వచ్చారు रहता కదా, है కొంచెం और అన్నం कोई పప్పు दुश्मन చేస్తారు. आता है, कहता है ये 500 की नोटा का बोरा दो, हाँ? मुझे अंदर जाने दो। वो कहेगा अरे 500 रुपए का बोरा, कितनी भी सर्विस करूंगा कभी नहीं मिलेगा। तो जी, दो और जाओ, white कितने rice लोगों को కొంచెం मारेगा। తీసుకురా. इसीलिए सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। దేశం యొక్క సరిహద్దులో పప్పు పప్ప ఏం చేశారు? పరాయి దేశం వాళ్ళు చెప్తారనమాట, 500 రూపాయల నోట్లుంది సంచి నీకు ఇస్తాను, నువ్వు దీన్ని తీసుకొని నన్ను లోపలికి పోనివ్వు అట్లా. దేశ సరిహద్దుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు దేశ ప్రేమికులు కాకుండా నోట్ల ప్రేమికులు అయితే ఏమవుతుంది? దేశం పాడైపోతుంది కదా. आज कान हमारी रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए, आंखें रक्षा करने के लिए, मुख रक्षक ही भक्षक बने हैं और इसीलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम। కాబట్టి మన చెవులు కానీ మన కళ్ళు కానీ ముక్కు కానీ ఇవన్నీ మన దేశం యొక్క రక్షకులు. ఆత్మ అన్న దేశం యొక్క రక్షకులు. ఈరోజు రక్షకులే భక్షకులు అయినారు. అందరు శత్రువుని లోపల వదిలేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. और हम कभी किसी से बात नहीं करते, फिर कहते ये मुझे तंग करता, ये मुझे, वो तंग नहीं करता, वो कितना भी करेगा कान अंदर लेगा नहीं। तो कोई तंग करे, हमें सहन शक्ति आएगी अपने। మళ్ళీ మనం చెప్తామన్నమాట, వీళ్ళు నన్ను అట్లా అంటున్నారు, వాళ్ళు నన్ను అట్లా మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడేదాంతో నాకేం సమస్య? నా చెవులు సరిగ్గా ఉంది, వినకుండా ఉండితే నా సమస్య ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाऊंगा। अगर तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुना है तो मैं तुमको सजा दूंगा। और ये नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल होता है ना सीसी कैमरा, तीसरा नेत्र मेरा एक्टिव है। अगर तुमने गलत सुना मैं तुमको सजा दूंगा। సో అమృత వేళ కర్మేంద్రియాల యొక్క దర్బార్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు చెవులకు చెప్పాలన్నమాట, నువ్వు ఏది పడితే అది అన్ని లోపల వేసేసి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయవద్దు, నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు, నువ్వు అనుకోవద్దు నువ్వు ఏమేమి వింటాడో అవన్నీ నాకు తెలియదు అట్లా అని చెప్పేసి. నాకు అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి, నేను సీసీటీవీ కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి పెట్టినాను కాబట్టి నువ్వు ఏమంతా వ్యర్థం వింటావు అదన్నీ నాకు తెలిసిపోతుంది. సాయంత్రం నేను రాత్రి నేను నిన్ను చెక్ చేస్తాను, నువ్వు అట్లా ఏమన్నా చేసినావు అంటే పనిష్మెంట్ ఇస్తాను అట్లా అని పొద్దున్నే అమృత వేళ దర్బార్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు చెవులకి ఇట్లా చెప్పాలన్నమాట. आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक्य दूसरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, पर चिंतन करते हो, इसीलिए मेरा आत्मा भाई मेरे से रुठ जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने मेरे दरबार में तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम कोई किसी का अपमान करेगा मैं रात को सोने से पहले तुमको सजा दूंगा। సో నోటికి చెప్పాలన్నమాట, నువ్వు నాకు చాలా గర్వించదగినటువంటి ఒక ఇంద్రియం. ఎందుకంటే బాబా నాకేమంతా చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని నేను ఇంకొకరికి చెప్పాలి, ఆశీర్వాదాలు ప్రాప్తి
ప్రాప్తి చేసుకోవాలంటే దానికి ఆధారం నువ్వు. కానీ కొన్ని సమయాల్లో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఎదుటి వాళ్ళ మనసుని నొప్పించేట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, ఎదుటి వాళ్ళని నిందిస్తున్నావు, అలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. రాత్రి నేను దర్బార్ ఏర్పాటు చేస్తాను, అట్లా పనులు ఏమన్నా చేసినావంటే నేను పనిష్ చేస్తాను, దాన్ని నోటికి చెప్పాలి. అమ్మా చపాతీ పిండి కాల్ చేయకూడదు. आंखों के पास है आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई जन्म में नहीं मिली। मैंने तुम्हारे द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना माउंट आबू में बाबा मिलन किया है, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों से तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। तुमने उस घंटों से उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं बना? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। కళ్ళకు చెప్పాలి, నువ్వు ఎంతో భాగ్యశాలి, ఎందుకంటే ఈ 84 జన్మలో నాకు ఎన్నో కళ్ళు దొరికినాయి, కానీ నీకు దొరికినంత భాగ్యం ఇంకెవరికి దొరకనే లేదు. ప్రపంచం ఎవరిని దర్శించడానికైతే తప్పిస్తూ ఉందో వాళ్ళని నువ్వు చూడగలిగినావు. మధుబంలో మనం అందరం చూస్తుంటాం కదా, గంటలు గంటలు కూర్చొని పరమాత్మని సాకారంలో